वक़ाल उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अज़्ज़िन अज़ानन समहन वइल्ला फ़अतज़िलना। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिकुन अन अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अबी सअसा अल अंसारी सुम्मल माज़िनी अन अबीही अन्नहु अख़बरहु अन्ना अबा सईद अल खुदरी क़ाल लहू इन्नी अराक तुहिब्बुल गनमा वल वादिया फ़इज़ा कुन्त फ़ी गनमिका व वादियतिका फ़अज़्ज़नत बिस्सलाह फ़रफ़अ सौतक बिन्निदा फ़इन्नहु ला यस्मअु मदा सौतिल मुअज़्ज़िनि जिन्नुन वला इंസുन वला शैउन इल्ला शहिद लहू यौमल क़ियामह। क़ाल अबू सईद समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दा मखकनी बाब तो को रहता सो न पाए बाब के वेल्यू फ़ज़ल ताज़ीन और ताज़ीन नरुस्तो उस आए के रफ़ सौत बिन निदा अज़ान चकले की न पागेबा ने आवाज़ पोर्त कवल पकार दी यानी दासे सड़े दे अज़ान की च अंदा सौतन दागा आवाज़ तीजी उचत आवाज़ वाला सड़े दे अज़ान कई तेर दर्श के मुंगे वेलू च दे ज़माने के चूँकि स्पीकर मौजूद दे तो स्पीकर आदाबदारी चे आगे तब पदमा अज़ान का वक़्त जका आवाज़ था पखपल तेज़ी कताल तो हम आगा शांत अज़ान हो गए संग चे बिला स्पीकरी नागा बद लगी पखल को बांधे बोझ जोड़ी माशुमान पे जाड़ी बेख बोले आगा आलदा मुकब्बिर सौत सो ज़माने के पदे बहसुना के दिल चाला मुकब्बिर सौत बांधे अज़ान के देशी गनशी के देख खुदा इख्तिलाफ इल्मी चराशी दा आयब नहीं एहतियात माने मबनी खलक खान दीदी पूरे जिस आलमान और पखवा दाने इस्तेमाल हो उस इस्तेमाली और पखवा पैदा से को उस दासी गई वह खदा गना अगी एहतियात गई एहतियात न रुस्त से फ़ैसला होगी तास खुदावल न गन के अख्ता है तो रोस गन के अख्ता है भाई गलत सोचते दखल को उलमा दा वाजिबुल एहतरामी काबिल तकरीमी बार के आलात मुकब्बिर सौत पदे के इख्तलाफ बुनियादी तौर दे खबर हो चे आया दा सदाए बाज गश्त है और कदा सदाए असली दा उलमा से गप न रहे जता वह बस आलिमान दी पर दुनिया न पुएगी वदा मतलब होने चे बदीनम न पुएगी यो सड़े चतश पर दुनिया पुएगी और पदीन न पुएगी दा आखिरत तबाह है यो सड़े चे कम से कम पदीन पुएगी न कम से कम आखिरत जान ला खैस्ता कर तो दागी बुनियाद माने दागी इख्तिलाफ हो च आया दा आवाज़ असली दे और का सदाए बाज गश्त पखावा दा अज़ान चिकम दे दा बस स्टोर के दो पागे मशीन के पखा पखा च आला मुकब्बिर सौत रहा तो देखिए वजह से बोतकी होने सुना अपराधो आगे देना बस स्टोर शो आगे स्टोर नरुस्त हो ब्या खबरत ला पदे वजह दे तबागी सदाए बाज गश्ते वेल बेच दा अज़ान न दे लेकिन ब्या बे में एहतियात दे के हो चिकल पर आला मुकब्बिर सौत बांधे अज़ान वो रे ऋषि न दागे एहतराम लाजिम दे मैं तो इल्मी खबर है अवाम पदी से पूरी सी रोज़ तो ब्या पता हो लगे दला चदा स्टोर की न पाएगी मुफ्ती अहमद शफ़ी रहमहुल्लाह किताब दे आला मुकब्बिर सौत अब पैदा कहना ला तो दे मसले रूदात बहु गोरे बगे इख्तिलाफ संग पैदाश हो बोले पैदाश हो ब्या हरीपुर के दे गठा इदारा वा टेलीफोन वाला दासुन बागी जोड़ो आगी दा वजाहत हो दा दे के आवाज़ स्टोर की ना बल्कि दा आवाज़ नेख बनेगा द मुअज़्ज़िन आवाज़ दे फ़र्क सिर्फ दारे च मुअज़्ज़िन पदम गई और दे बखबलत गई आगी वाज़े हो लिखल चदा आले लहवन दा दे पर खर खान दीदी और पखवा देता आले लह होवे वे ना उड़ता कि उन्हें वे चीज़ दे पता न लगी तो समदस्ती ख्वागा नहीं कबल ले अलबत्ता उस बारे जमातों ने दाश्ते चाही पाला मुकब्बिर सौत बांधे तरोसा पर मुझ न गई मुकब्बिरीन उदरूली अगरचे दे आवाज़ बल तंदरसी
او اگر چې په یو رکعت باندې کافی وخت لګي ځکه چې خلکو ته आवाज نه رسی هغه علماء علم پکاري چې جمود خپل ختم کړي لکه مفتی احمد شفیع رحم الله دیوبندي عالم دی او هغه مستقل رساله په دی باندې دا چې دا کوم جواهر الفقه دا پګړي علمي نقطې دي او زمونږ رنگ جدا دی کنه زمونږ رنگ دا چې یو سړی قران وای نه هغه فقه لګوت نه وړي د دین سمجھ سره کار نشته اول له قوانین دی پایږي قواعد دی پږي هغه مطابق سړی کی بصیرت پیدا کی کله چې یو سړی اذان کوي نه پکار دی چې هغه د اذان اوچتو کی کلا چې هغه سره اعلی د مکبر صوت لاؤډ سپیکر نشته اج سپیکري د بیا پکاردار چې هغه دی په اذان آهستګي سره وایي قال عمر بن عبد العزيز اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا عمر بن عبد العزيز خلیفہ راشد خلیفہ هم دی راشد هم دی کنه خلیفہ هم دی او راشد هم دی کمال الله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروردا سیدنا معاویه هغه راشد نه جګړه د پدې کې چې خلفای راشدین سودی پنځو کم سلور راغلي پنځم پکې عمر بن عبد العزيز دی دا کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروردا دی سیدنا معاویه دې راشد نه اولئک هم الراشدون سره وسه کوي تاسو سورۃ الحجرات کې صحابه کرام ته ټول ته ویل دي اولئک هم الراشدون په دې خبره لګزان په ولغواړي خلافت راشده اصطلاح ده دا اصطلاح سیدنا معاویه ک په دې کې نشمیر لګي او داغه مطلب دانه چې خلیفہ راشد نه ده دا اصطلاح په خوانه شهرت مند ده علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین دا اصطلاحی نوم ده دا غین خلق دا مطلب غستره چې غین سیدنا معاویه خلافت راشد نه ده الانجه دا نه جوړ شوی ده راشد خو هغه د قران د نص مطابق ده او خلیفہ حاکم ته وای نو استاوره خلیفہ راشد غنه او کنه خلیفہ معنی حاکم او نائب راشد خو هغه د نبی د قران مجید د اصول مطابق اولئک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه دا یو خاص اصطلاح ده بس نو سیدنا عمر بن عبد العزيز خلیفہ راشد ده دا خلافت راشده منی تسلیمي خلق خو ګدا ورته وې چې هغه داسې کارونه کړی دي بازي چې پاره باندې داغه زمانه مسلمانان خفو مثلا مسجد نبوی کم تعبیر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شو اچھا نړو توسیع منه عمر بن عبد العزيز کړل هغه نړولو خدا چاته نه معلوم دا پهلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبر نه غیر چاپیر پنځه دیوالونه سلور نه عامه باندې سلور دیوال نه پنځه دیوال نه چا والی دي دومره چې د انسان د دوه انسانانو د قد برابرۍ هغه کې دروازه هم نه هغه عمر بن العزيز والی ډیر پارا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر سره خلق د بت پرسته معاملونه کوي دا پهلوگان خلقو ته نه معلوم دا اجاگر کوي دی په ځخه 101 هجری کې عمل دی سیدنا عمر بن عبد العزيز 101 هجری کې عمل دی نو بس بیا ګوره کم خلک وی چې پلان کې نات وي او لاس راو وته پلان کې راغی او زنظم وما لاس بروزی یا بنی و علیک السلام دا کم زیدی ولید 101 هجری نه چرستي دا وکذبی درو وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا 13 جمعه خطبه کې ویلو چې دا روزه مبارک هغه د سړی بروخي او کم ځای کړکې دا هغه کړکې نه دا قبرونه لیدل شي ولې نه شي لیدل خدا دروغ دي خلکو چیرې غنې د فلان کې لاس راوته سلويخ زره خلک مسلمانان شو دا چلو شو 101 هجری یاد ساده 101 هجری نه مخکې عمر بن عبد العزيز دا دیوال ته وکړو هغه دیوال باندې بیا خلفاء او رستو راتلونکو
پای وا کپڑا چولا شنه کپڑا و پای وا دا کوم شنه کپڑے چې ښکاري تیر جمعه کې مایلو زمونږ هغه صاحب زوی دی که نه هزاروي صاحب یو زوی دی هغه سره یو ټوکړه د هغه خلقو ته ښیي چې دا د رسول الله صلی وسلم د قبر غلاف دی نعوذ بالله من ذلک په هغې غلاف کوم دی دروغ وایي خلکو ته دا په هغې دیوال دی دا غلاف کوم چې د هغې قبر نه غیر چاپېر ته وځي دا یې خو هغې حیثیت نشته کوم چې د قبر دی دا ځان له غلو ده د رسول الله صلی وسلم په محبت کې بار کیف عمر بن عبدالعزیز داغا عمل امام بخاری لکلی قال عمر بن عبدالعزیز اذن اذانا سمحا وإلا فاعتزلنا سیدھا سیدھا اذان گوا ہاں سمحان مانے سیدھا سیدھا ډېرې قلقلې ملقلې مه کوه پکې چې هغه بحرونو کې شروع کړی د حرمین هم چې کوم اذان راځي خلاف سنت دی خلاف سنت دی دغه اذان داسې کوه سمحان سیدھا سیدھا بس دا دلته کې خدا د ترجمه الباب کی خیر لیکن امام ابن ابی شیبہ خپل مصنف کې دا چیز موصولا لګل دی یعنی عمر بن عبدالعزیز ته د سند رسول دی دلته دا تعلیقا دی کنه ته تعلیق وي لیکن ابن ابی شیبہ خپل مصنف کې دا موصولا لګل دی دا جلد دویم صفحہ 387 اور روایت نمبر 2390 حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن سعيد بن ابي حسن المكي ان مؤذنا اذن فطرب في اذانه یو مؤذن اذان کو اذان کې لګه خوشخطي وکړه خوشخطي کوي خلک نه دی راو دی او قلقلې ملقلې کوي پکې یعنی هغه د شعر په وزن کې وي د موسیقۍ په وزن کې وي تا وخت یې نن سبا دا کم نعتخوانان چې کله نعتونه وایي که نه نو دا مشروطان دي مخکې قرآن هم وایي دا قرآن چې وي د ویل دی سب بس دا شپېلی کمېږي ورسره نور پورې دې ملک داسې عجیبه مصیبت دی چې هېڅوک په دې نه پوهېږي چې د قرآن د ویلو جدا انداز دی دغه نه دی کوم چې دا کوي خلک هغه نعت خو جي او خالص ګانه وي بس هغه هم چېرته د ګانې طرز راغستی که شاه جان استاد په یو کتاب لیکلو چې کوم نعت پې لیکنه ته به لیکلي بطرز ناګانې ټکي به ورته لیکلو موږ په خپلو سترګو لیدلي یا تاسو اورئ هغه خیر که تا چېرته څه ګانې مانې چېرته اورېدلي نو ستا ذهن کې په خپل راځي پلان کې ګانې انداز دا ډېر د شرم خبره ده نعت وایي سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت بیانوي بېشک بیان دی کوي دا د اجر الله په دې اجر ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با سیدنا حسان ته فرمایل قل و جبریل معک وای جبریل در سره دی اب نعت وی کنه دا عبادت دی هغه موږ داسې خلقو ته حواله کړي چې هغه خو نعت کې مضمون صحیح هغه ډېر ګندی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان مطابق نعت وایه د بار کیف دغه شان یو مؤذن اذن فطرب فی اذانه اذان کې دا خوشخطي وکړه وزن مزن یې پکې ور واچو نو عمر بن عبدالعزیز ورته ویل اذن اذانا سمحا سیده سیده بانګ وایا سم بانګ وایا مړه والا فاعتزلنا او کنه وې نو بیا جدا شوم نه دینه سم معلومه شو ته دینه دا معلومه شو چې مؤذن به دا سره مقرره و چې هغه په اذان پوهېږي دلته کې خی غلط صلا والا براشي کته ورته چې کاکا ته بانګ مو وایا دا وستانه اسکی کټی جدا کېږي ته مالا څه چل داسې خلق براشي چې هغې د بانګ په ټایم نه پوهېږي د سره مثلا د ماښام بانګ دی 9 بجې ماښام کېږي نه 25 منټه راپاسه وایي که ته ورته غلط ته ووایي بانګ مې ووایي نو وی بانک خو د دې اعلان د پاره دی چې وخت داخل شوی دی د وخت د داخلېدو نه مخکې چې کوم باغ خو بادل دی او دا ګپې جوړ کړي دي خلکو د دین نه یو ګپ جوړ کړی دی دا ګپ نه دی دا زمونږ دین دی عمر بن عبدالعزیز ویلو اذن اذانا سمحا ټیک ټاک بانګ وایا ویلا فاعتزلنا کني موږ نه جدا شو که سم بانګ نشي ویلی نو جدا شو دا پکار دي داسې ما چېرته لوستلي وو څه کتاب ګرانه هېر دی اوس
رساله وا یار څه جو چې تبلیغیان او جماعت ته وبار پدې کې او مرګره او داغه आवाज ډېر خراب وو په आवाजونه نه داسې قدرت تورې کې مټاس نه اګه سمې خبرې ممکن ته ودا جنگ کوي کنه اب بد لګي پسړي باندې आवाज خراب نه امیر داغي چې کومه تبلیغي جماعت نه ورته چې ته بانګ نه وې ستا आवाज خراب ده او نفرت پیدا کیږي په دې باندې هغه یو ځل د مرګي چې تبار تلو د موقمون تیرا بانګ ټایم شه ده د بانګ ویل چې بانګ ویل یو عیسائی دی مېلمانه کړی دا بانګ نه وست یو ټری ډک کړی دا جمعه تیرا لګری دا چې دا عیسائی مخ ډېر خوشاله شیم چا چند بانګ ویل ده هغه ډېر روزه شیم چې کله امیر صاحب راغله یار راغه مخ تیر شي دي نو دې سړی ورته ویل دي چې ګوره تا مونږ ته ویل چې تا ما درې چې بانګ مو وایا اصله دومره خوشاله شي چې ګوره مال انعام راکړه مونږه مېلمانه کړو هغه ته پوس مو کړوډه موډه خو دیواله هغه چې راغله لوخ په دې ته پوس کوي څنګه ته هو غیر مسلمه ته موږ له څنګه دعوت راکړه هغه ورته زما کور کې ولرو هغه اسلام د نږدې شوی و یما ورته اسلام ډېرې بدوي خو مزه نه کوله خو تاسو یو مګری بانګوي نو پاره باندې زما د لور په اړه کې نفرت ډېر شو نفرت پیدا شو خپل دین ته واپس شو نو پای کې ما پای خوشاله کې تاسو ما راوټه کړ دا مفروضه ده یا صحیح ده نه خبر خدا مال استلی دی خبره مؤذن دا سے پکاري چې دا आवाज کې سمح وي خوګوالي بږي مټاسي بږي د بعض کسانو اذان کې مټاس نه اچھا سړی پوي چې زما आवाज خول نه دی وای لیکن صاحب خو نشته سم خبره مونږ ته حدیث بیان کړل عبد الله بن یوسف تنیسی دا عبد الله بن یوسف مخکنی ذیل د تیر شه 218 هجری کې مړ دی هغه وی اخبرنا مالک دا صحیح امام مالک دی امام مالک بن انس هغه حدیث بیانې دا عبدالرحمن بن عبد الله بن عبدالرحمن بن ابي صعصع انصاری مازنی نه عبد الله بن عبدالرحمن نقل کوي عن ابيه خپل پلار نو پلار سوک شو عبد الله بن عبدالرحمن شو عبد الله بن عبدالرحمن وی انه اخبره ان ابا سعید الخدری خدرا خاندان دے ابو سعید خدری سعد بن مالک نوم دے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت باندې ډېر مشهور دے سعد بن مالک 63 ہجری کې مړ دے وی هغه ماته ویلو چې انی اراکا تحب الغنم والبادیه زوینوا چې ستا ګډو بيزو سره او بادیه هغه ځای ته وی چلتا آبادی نه صحرا عمارتونه یو ځای کې نه ته بادیه وای په دغه بنیاد باندې بدو او بدوی ویل شي دا به وقوف ته نه وای بادیه کې چې څوک اوسېږي هغه ته بدوی وای بدوی هغه سره چې بیدا کې اوسېږي بیدا معنی صحرا صحرا کې اوسودون کو ته وای بدوی سا خلک چې خانه بدوشي صحراګانو کې داسې خلق ملاوي داغي د جون صحرا چې ګم ده په ګړو بيزو او خانو باندې وغاو مې خو باندې دای کار دای چې هغه یو ځای کې هغه ځای کې پاتې کیږي چې حالت کې وبي او چراغای چې غیا نه او بنې نه حالت کې هغه نه پاتې دي یو ځای کې چراغا ملو شي او به ملو شي دی لړشي کله چې پوېږي چې دا او خور ختم شو ته بیا د بل ځای تلاش کوي هغه ته اعراب وي دا د باندې چانو معنی چې مونږ دا درست نه اعراب جدا څه دی لګ تاسو لړشه په مقایس اللغت کې وګورئ یا نور د لغت کتابونو په وګورئ چې عربي عرب او اعراب کې څه فرق دی تو کده مدینه منوره مهاجر تا یا انصاری دا
اعرابي وی ولا خپل ماته کې داغي عیب غني عرب عربي نه اعراب هغه نه انصاری او نه مهاجری دا ذهن کې واچو دا خبره منافقین چې کوم دی دا اعراب گوار چې ورته موږ خلک وایو صحابه کرامو کې څوک اعرابي نشته دی په دې وجه قران کې دا فرمایي چې الاعراب اشد کفر و نفاقا واجدر الله يعلم هغه اعراب یادي خانه بدوش خلک مهاجر او انصار نه یادي په دې کې پوښښ نه اوس په دې پوښښ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات سره ډېر شي اعراب مرتد شو نه یاران استدلال لګي چې صحابه کرام مرتد شو صحابه اعراب نه صحابه اعراب نه صحابه عرب دي عرب او اعراب کې زمکه اسمان فرق دی د مشکل حدیث کتابونو ورم دغه وخی خدا خلا یې پته لګي چې سر د کتابونه وی چا سره او چا لستلی که چا سره یې او لولینا یا ډوینا نه هم دغه وی دا کم چوي نه د روافض جواب ولا بیان ورځي کم خلق چې مرتد شوی دي هغه اعراب عرب نو دمرا چې پاغي به اعتراض راځي هغه اعتراض ما خپل کتاب کې لیکل دی صحابه کرام والا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ وایي چې اوسه حابي التما جواب دا غي لیکل چې دا صفت مشبہ وہی په دی وجه باندې چې دا مرګري نه دي زموږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه و د صحابي معنی کوله سوي کوله اړ خيار سره و نه پیژنې خلکو کې علم نشته ابدا نه وی چې زما مرګري غوند ښکاری او صحابي ادا ولې وي چې لاس په خو به پړغيږي ظاهري مرګرته ادا غلط صفت مشبہ چې وي په دې اسمه تصغیر چې وي په دې وجه وي صفت مشبہ مرګري نه دي مرګرو ته اصحاب وي مرګرو ته وي اصحاب او صحاب په دې وجه وي چې زما مرګري نه دي زما مرګري غوند ښکاری نو ماته ویل انی اراک تحب الغنم والبادیه چې ستا بيدیا خو خلا او ستا ګډي بيزي خو خري ګډه بيزي او بيدیا دا دنیا د آخرت ته ها دنیا دا درو صلوات چې حب الدنيا راس كل خديه دا حدیث ہے غپ لګي خلک دنیا سره هم نه دي سړي ساده نشته دنیا سره مینا غلط تعارف کی او دل هوا صوفیا ورګړه د دنیا سره چې کوم مینا حرام ده او ناجایز ده هغه غدا چې هغه کې سړی د دین مینا پریګ دی او دنیا له ترجیح ورکړي اپاتې شو دا حدیث نه ده حب الدنيا راس كل خطيه ليس بحديث دا حدیث نه ده مجموعه کې ما ده حیثیت خود له حیثیت دا صحابه دي دنیا سره راغي مال سره مینه دار سره مال سره مینه لیکن د قران او سنت مطالبه دارا چې تاسو دنیا سره خو به نه لیکن دا غي د حاصلولو طریقې د تاسو جایز دا غي د خرج کولو طریقې د جایز نه دي تاسو ګروخ سره لیدلې ځای ته یو 2 لک روپیا ورکړي تاسو وشین دي په زمانه دی بکر دای څوک نه کوي خپل پیغمبر هم بدنامه وي دین هم بدنامه وي په ځان اعتراضونه هم پیدا کوي انی اراک تحب الغنم والبادیه استاګړ بيزي غزي ډېر خوخي دي بادیه دې ډېر خوخره فاذا كنت في غنمك وباديتك کله چې ته پخپلو ګړې بيزو کې یا پخپل بادیه کې دې څه مطلب دی دا او د شک دی او د شک راوینا شک راغله دی چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ تحب الغنم والبادیه ویلو هغه پسې فیدا كنت فی غنمک ویلو کنا فی بادیتک ویلو محدثین دومره احتیاط کوي چې لږ ځای کې چرته خبره یې رشي بالفرض یا امکان دای چې زما حافظیل ته جواب ورکو دا دویم لفظ لګی چې دا سی ویلو یا دا سی ویلو
او په دې دواړو باندې مفهوم نه بدلیږي. ته وایې چې یو سړی صحابي ته داغه الفاظ غلط نه منسوب کوي، یو صحابي نو هغه صحابي به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ وایي. په صحابه کرامو کې څوک دروغجن صحابي نشته، او دی وجنا الصحابه كلهم عدول. دی وجه دغه صحابه کرامو کې څوک کاذب نه و. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ خلوه خبرداري تصورم نشي کولای دی خبره. نو کله چې ته په خپل ګډي بيزو کې یا په خپل صحرا کې فاذنت بالصلاه اذنت بالصلاه اعلنت بالصلاه، اذان نه مراد اعلان ده. او ته اعلان کې د موز ټیم راشي، نو ته چې نه خلک ودا چې خلک راشه موز ټیم شوی دی پدې چې منځو نه فرفع صوتك بالنداء. یو کسته وای کنه، یو کسته وای چې کته आवाज مونږ کې فرفع صوتك بالنداء، نو خپل आवाज پورته ک په اذان. ته یو کسي اذان وک سمالي مشو دینا دا معلوم هو چې یو سړی منفرد دی بل څوک وسره نشته، نو حکم دار چې دی اذان وکي په دې کې څه ګناه نشته، حکم دی وکي. او هغه وجه خيو کتابونو کې هم خيو او د حدیث اخر کې هم راځي چې ولې اذان وکا ندا وکا کم سے کم تر سزا پورې هو چورس. وجه دارا چې فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. دا ثواب ذکر کا فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. دې ځنه زه خبرې کوم، دې ځنه چې کوم خبرې زه کوم نو دا زور سره کوم. مخکنی کسان لک خاوري دی پسې لک دویم لین کېږي، هغه د مخکنو په مقابله کې لک کم اوري. په درېم صف کې چې ګمې نه هغه د غینم کم اوري. او دا आवाज چې څومره داسې زی دا کمزوري کې کنه کمزوري کې په دیو غدوالي د مدد صوت وي. اوس یو سړی په آخري شلم صف کې ناشته بل فرض زما आवाज باغه ته څنګه رسي، اب هغه داسې کړي نه لای بر زما आवाज رسي. او د حدیث مفهوم داره مطلب داره چې دا څومره کسان ہوتا دا اذان आवाज رسی تر کم ځای چې دا आवाज رسی ته مدا صوت المؤذن وي. هغه اخیری سره تر هغه ځای پورې دا څومره خلق چې دی دا بعد د مؤذن په حق کې شهادت کوي، گواہی ورکوي. اوس چې کله هغه ضعیف سره مدا صوت والا رستنه سره گواہی کوي، دا مخکنی به گواہی کوي که نه کوي. دیکھه ترغیب ده، ترغیب دے باب کې دی چې سړی دی په اذان ویلو کې شرمېږي نه، او اذان دې دومره په تیزه وایي چې څومره پورې دا رسېدی چې ورسي ته خیر دی. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، ځکه چې نه اوري آخري آواز د مؤذن نه پیریان او نه انسانان ولا شیء او نه بل څه څیز الا شهد له یوم القیامه، مگر گواہی بکئی د لپاره د قیامت پر ورځ. دا الا شیء کے سم مراد دی ولا شیء، دا ولا شیء والا خبره دا محدثین لیکل ده. اول خو دې کې دا خبره دا کم چې مدا صوت ویل. قاضی بیضاوی رحمه الله دا مفسر هم ده متکلم هم ده لیکن دا محدث هم ده. دا چې کوم مصابیح شرح کړی دا ما پی ایچ ډي مقاله ده تیسیس دا معاشر المصابیح باندې را دی مخطوط چې کوم دی هغه اسلامیه کالج کې پروت دی. دا کار ما غي باندې کړی شرح المصابیح. دا دومره زبردست کتاب دی چې ابن حجر هم دنه فائدہ اخلي. دی لیکي باقاعده قال القاضي، امام توربشتیم لیکي قال القاضي، کاشف عن حقائق السنن امام طیبی هم ددنه اخذ کوي. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دا چاپ شي دا کتاب. ډېر د کار کتاب دی، عربي کې دی، فارسی دی دومره مشکل نه ده. دا ډېر زبردست کتاب دی. تو دی کتاب کې شرح المصابیح زمونږ د پیج مطابق صفحه 198 کې د
کمپوزنګ ډېر تنگ دی دا د عامو عربو په شان نه دی دا کاغه شان دی دا تقریبا 100 روپۍ لګی راشي دا زما لومبی کتاب و چې کمپوزنګ یې ما کړو دا ما خپله کړی په دې کې صفحه 198 کې د حدیث نمبر 178 لاندې د مونږ ته وضاحت کړی چې د حدیث د دې مطلب څه دی مد صوت څه معنا ده اول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې مدا صوتی لیکي مد الشیء غایته مدا صوت المؤذن څه معنا الی غایت صوت المؤذن یعنی کم آخر ځای ته چې د مؤذن आवाज رسي د مد الشیء وي وغایت الصوت تكون اخفى لا محالته دې ځای نه سړی आवाज وکي او دا خپل انتها ته رسي نو هغه ځای به دا کمزوري او مخکې وسي تیز وي فاذا شهد له من بعد عنه نو کم رستو خلق چې در پاره گواهی کوي چې خفیف وند आवाज ورېدل دی ووصل الیه همس صوته او داغه د आवाज هغه همس ورته رسیدل دی فلا يشهد له من دنا منه دې دا معلومه شو چې کم خلق د تخوا کې نږدې دی وخامخه گواهی کوي او دارنګي کم خلق چې د شات आवाज اوري دې مطلب دا شو چې دا مخکنی आवाज اوري په دې وجه حدیث کې دا نه دی ویلي چې لا يسمعوا صوت المؤذن بلکې دا ویلي دي چې تر کم ځای پورې مد صوت دی تر کم ځای پورې چې دا आवाज رسي دا عبارت دلته ابن حجر اسقلانی لیکل دی او نو مې غسه د قاضي بیزاوی دا چل زګه چې کم ځای نه फायदा واخلې هغه سړي ګناه نه کړی دا غنو مخله ته موږ خلک دا چل کی چې फायदा یو ځای نه وال نو کتاب رو کېړو او پای خپل نو کی جره دا ما دومره کمال کړو دا سه خلک د علم نه محروم آباد شي امام قرطبی دارنګي سیوطی ابن عبد البر دې ټول لیکلي دي چې من برکت العلم دا علم برکت دا الله غیر راضي چې سړی د کم ځای نه फायदा غستی چې دا غنوم ولیکي واخلي غنوم دا زمونږه دې دور کې دا چل دی چې سړی خبرې کوي نه موږ ته پته لګي چې دا ابن قیم عبارت ته او دا ابن تیمیه عبارت ته او دا مفردات عبارت ته په باندې صاحبان خپل نوم کوي دا رویه بدل کړي دا درست طریقه نه ده ته علمي غلا وي اخیانت ده کوم نه ده फायदा غستره ما ته داسې خلق معلوم دی چې هغه بالکل د ابن قیم د کتابونو بالکل مو بمو هغه الفاظ راغلي هو به هنا مو بمو دا ویخته برابر پکې فرق نه مو ویخته دی مو بمو هغه عبارت راخلی کې دلته کې په خپل نوم جواب کوي دا سره غاډه زیاده شي دلته او کشر سره خلک به اړې لوی عالم ما کتابو کو ناټول لگا چل کړ خلک ورځه کله عالم وي خلکو ته اندازه نه چې د کم ځای نه صاحب لګیا دی مونږ ته چا د علم مذاق نه وړاو خدا غلا ده دروغ دي پکار دی چې کم ځای نه چا फायदा غستی چې دا غزې نوم واخلي دا نوم دا غستره واقع ده ایواز دنه دی غسته بلکې امام طیبی ما غسته هغه وی قال القاضي ته قاضي وي یو تفسیر په کتابونو کې قاضي راشي قال القاضي تاسو کومو کسان دا تفسیر کړل دي رمضاني دورې چا کړی تا کړی قال القاضي وسماره تفسیر کتابونو کې چې قال القاضي راشي ناغه نه مراد عبد الجبار معتزلی دی دا هغه سړی چې کوم دی ډېر خبيث سړی دی اکثر بدعات بنیاد هغه خلاقی دی عبد الجبار معتزلی او دلته کې چې مونږ دا وایو چې لا جن ولا انس ولا شیء نسسیز دې سسیز د بارا ابن خزیمه رحمه الله بس
امام ابن خزیمہ صحیح دا صحیح ابن خزیمہ پڑھے کہ صفحہ 203 حدیث نمبر 389 ہم دکر روایت الفاظ گورا قال ابو سعید اذا كنت في البوادی کل جدے بادیہ کے فرفع صوتک بالنداء اذان چکل کے نخبل آواز پورتگا فإنی سمعت رسول اللہ علیہ وسلم یقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا انس الا شهد له. دیکھیں داغی شیون وضاحت دے سکتے اگر دارے چیزا موازن آواز نہ سوناوری نہ مدر شجر مدر حجر حجر کانو تا وئی مدر خٹو لوٹو تا وئی اور شجر ونو تا وئی کہ شجر یا مدر یا حجر آواز ووری ولا جن ولا انسن یا جنات و انسان الا شہد لہو مگر درہ پارا گواہی گئی مدالہ کا گواہی دا تا اذان اکو او آغا اذان دا خوڑ نا پورے ورسید خوڑ کے بس ہم رشے گی آسان جواب دے بس خوڑ کے سمرش چرگی دی شگی دی بیش میرا بس آسمان کے سوز توری دی بیش میرا اب اگی صاحب دیکھ ناکم دے درسی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے فرمائی چے المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ داغی مطلب ہم دگا چے مؤذنین بعد قیامت پر از حس کا غڑے گرزی سٹ پہ ہوگی دینا سا مطلب چے عادیانو سمودیانو پشاند دیں نا سڑے چے حس کا غڑے گرزی گناہ نہیں خوشحالی تر و تازی دا اذان پخوا بخلق سویل پلار چے بے بڑای ہوتا ہے بانگو نوے منگ مو شرمے پختانے چے کم دے اگی بانگ ویل پلار بے بندو یہ بانگ مویا منگ شرمی کو بدی مان تاسم خپل علاقوں کیوں گو رہے اس میں ڈیر چے خلق دا سی چاہی تا بزان پا ازان باندے بدل دے گی یو سڑے چے خپل مسلمان ہے پا اظہار باندے ازان آگا تا بدلے گی دا سنگ مسلمان ازان کسی دی دا اللہ دے کبریہ اعلان دے شپک دلا صدور مخ کے دورست دوزلہ کلمہ شہادت ویلی دوزلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ رسالت ویلی دوزلہ حی علی الصلاة ویلی دوزلہ حی علی الفلاح ویلی پا دے کے دا گناہ سے شہرے ادھے کے دا شرم سے برملا چیو سڑے وی زم مسلمان ہیں اور دا اعلان دے عملاً پا بانگ کیوں گئے دے کے سفر پا دے دا زمونگ دخل کو خیال نہیں عالمگیری جدا سر آواخ لے گا نا عالمگیری پہ کی کتاب الحضر والاباحہ گو رہے پہ کہ دا سے دیر شے الفاظ دو کفر لکلے دی ترہ کفر الفاظ دی پا بانگ بد کارم خواہ یا منگ مشرم ہوا بانگونے ویر وقت دا مطلع دا پختنو دا بے علمِ دلیل لے دا بے شارگان دا دین دا خبر نہ دی دیکھ دیرہ فیضہ نا دیر ثواب دے بگی داخری ایسا جدے ہوئی الا شہد لہو یوم القیامہ دا ٹول سوزنا با گواہی کئی در پارا دا قیامت پرز دا الميسر دے طور بشتی دا درے مصنفین دی بیضاوی طور بشتی اور طویبی دا بالکل ہم عصر اخکاری دی عبارات بالکل وشان اخکاری دا چونکہ ماں پی ایچ ڈی زما تیسیس پدی باندھے دیں دی دا عبارتنو ٹول ماں کدلی بالکل یو شان اخکاری دینا معلومی کی دا چہ دا شاید دا یو استاذ شاگردان معلومی کی دا سے منگتے تفصیل پدے نا معلوم چہ دا زمانہ دا تاتاریانو دا غی جنگ زمانہ دا پائے کہ دیر شے علماء آغا پٹ پاتی شویر پدے وجہ دے درے ہو کسان نور سے پتہ نہ لگی تو چاہ تاریخ پیدائش نہ معلوم دا چاہ تاریخ وفات نہ معلوم دا چاہ مقبرہ نہ معلوم تاتاریانو جنگو نہ دیر جات راغلی دا دیر قابل سڑے دے دا تور بیشتی پنم دے والمراد من شہادت الشاہدین لہو وکفا باللہ شہیدہ
دا یو تا ته علمي نقطه ښیي. یو سړی دی جج دی بالفرض، جج د خپلو معلوماتو په بنا باندې د یو فیصلې د یو جګړې فیصله کولی شي او که نه به شهادتیانو ته ګوري. څه اصول دی د دین، څه اصول دی؟ ګواهانو ته به ګوري. ګواهان که دروغ هم وایي خو چې بظاهر رښتینې ښکاري نو جج به څه کوي؟ د هغې مني که بریدي دی؟ مني دی. پتې لږ دا سیاسي مولیان هم پوهه کوي که نه، چې ته یو ځای کې یو خبره غلطه وشي نو ټول ججانو پسې به شروع شي چې جي حقیقت دا او جج دا چلو کو، حقیقت دا او جج دا چلو کو. پهله ما په دې پوهه که چې الله رب العزت ته د کرامن کاتبین د لیکلو ضرورت شته. قیامت کې چې الله کومې فیصلې کوي د خپل علم مطابق کوي که د کرامن کاتبین د دستاویز مطابق کوي؟ دې نه څه معلومه شوه؟ په دومره غټه خبره سړی نه پوهېږي دنیا کې اسلام غواړي. بس سیاسي ایشوګانې دي، بس دا ډېر لوی خلک جوړ شوی دی. ګپ شپ به لګوي وی حاکم د خپل علم مطابق فیصله نشي کولی، دی به ګواهانو پسې ځي. او دا د الله نظام دی. الله د قیامت پر ورځ په ګواهانو باندې کار کوي. دا ګواهانو ګواهي دا ملائک دا انسانان به ریجکټ کوي که نه؟ انسانان دا مني بیا چې او دې ملائکو سې لیکلي دی ټکي لیکلي. دی به خصومت کوي که به نه کوي؟ جنگ به کوي که به نه کوي؟ نه بیا وسې چلی یوم نختم علی ورپسې دا ولګي دا اوس بل ځای نه شهادت شروع خولې ولا بند کړه الله سوخ پیږه وشو. دا ولګي الله ولا الله ته علم نشته. دا الله نظام دغه دی. دا نه چې تا ځان له شی جوړ کړی دی به د پاکستان مخالف شي جي دلته دا چل کېږي دا چل کېږي. دا پیشه به مه لګوه که نه. ملک پرېږده لږ چلېدو ته لږ استحکام ته پرېږده چې دې سیاسي اسلام د ځان یو طرف ته کړي. هغوی څه کړي دي او څه کولی شي محض د خلقو ذهنونو کې شبهات پیدا کړي. فیصلې غلطې راشي موږ دا نه وایو چې صحیح ده، فیصله غلطه وي د هغې خلاف اپیل کېدی شي، د هغې دپاره نور حلونه کېدی شي، لیکن د هغې دپاره دا مقصد نه چې ته د هر چا مخالفت کوه حکومت غورځوه. لوی مصیبت دا چې دا جمهوریت دې ته لولی لنګړي جمهوریت وایي بیکاره. دا جمهوریت هم که یو شپېته کاله صحیح پرېښوده تا که نه او چا پکې دی کې دست اندازي ونه کړه نو هم خلک سمیږي. خو مصیبت دا شوی دی چې مونږ یو سیاسي اسلام قایل شوي یو. اگر چې هغه خلک په خپله نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي. ډېر لوی ظلم دی، ظلم انتها ده. والمراد من شهادت الشاهدین له وکفا بالله شهیدا. الله کافی دی په خپله گواهی کوونکی. دا شهادت شاهدین ولیکئ اشتهاره یوم القیامه فیما بینهم بالفضل وعلو الدرجه. ای چې گواهی کوي نو دا د دې دپاره کوي چې دا کم سړي اذان کړی دی چې د شهرت شي چې الله به د ډېر لوی فضل وکړو او دارنګې دا د اعلی درجې مالک دی. شهادت الشاهدین ایک فائدہ دا غلا دارنګې د چا خلاف چې شهادت کیږي پای کې څه مطلب دی؟ پای کې داغه رسوایی مطلب دی. پای کې داغه رسوایی مطلب دی چې د خلق مخ کې داغه رسوایی وشي. دا الله نظام دی. په دې شهادت باندې با دا تکمیل وي داغي د سرور او دارنګې تطیب وي داغي د قلوبو زړونه په دې خوشاله شي. وبکثرت الشهود تزداد قرة عیونهم. گواهان چې څومره ډیر شي د هغې سترګې به یخې شي. مؤذن اخو نه یې خپنېغه جنتي شو. خو دې دا مطلب نه دی چې نور اعمال دې نه کوي سړی. زموږ خلک بیا بل شان سوال شروع کړي دا ته چا ویلی دي چې بس یوازې اذان دی نور څه نشته. دې سره صحیح اعتقاد نه بغیر خو د انسان عمل نه قبلېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع نه بغیر عمل خو بیکاره دی. دا خو د نورو نصوصو نه معلومه ده.
زمونږ خلک هغه یو نس راواخلي نور پرېږدي بیا کنځلې هم کوي تر اوسه دا چل کوه اوس دا چل کوي دی زه به جنتي شم دا د دین مذاق خلک نه وړاوئ دا خو دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم محض دې دپاره چې خلک اذان کولو ته متوجه شي هغې دپاره دا وویل او شاید په دې وجه باندې چې کله د اذان حکم شروع شو نو صحابه کرامو شاید په دې جګړه کوله یو به ویل چې زه بانګ ویم بل به ویل زه بانګ ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثواب د ګټلو لپاره څه وکړل هغه طریقه وښودله چې اذا قال المؤذن اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول تاسو ثواب پکار دی هغه ثواب کوم چې مؤذن ته ملاويږي تا ته پاسانه ملاويږي هغه دا چې د هغه د اذان جواب وکړه چې الله هغه له کوم اجر ورکوي په اذان نه وتعالی هم درکوي الله رحم وي بس نو بار کیف مؤذن دپاره دا یو کمال شو قال ابو سعید ترسو دا خبره د صحابي وګنه خو ابو سعید خدری فرمائی سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره رقم دینا شروع کړي وا انی اراک تحب الغنم والوادیه آخری زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې نیکان خلق دای به ګډو بيزو سره او بادیه سره محبت پیدا شي ګناه نه ده کدا ګناه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی ګډي بيزي ولې یادې ګډو بيزو کې تواضع ډېر په دې وجہ کم خلک چې دا ګډو بيزو سره کاروبار نه کې تواضع ډېر عبادت پکې ډېر او خان چې کوم دی هغه ودی کتلی یو ول د خپینم راخ کی یو ول د سټ نم نسی ته دې وجہ کم ماحول چې ستاینو داغه اثر به پتا راځي ځکه فرمایي کبر چې کوم دی لوی تا په خانو ولګي یعنی اوخانو والے چې کمی هغه اکثر او بیشتر الله طرف ته کم راغب کیږي ګډ بيزو والا غزيات راغب کیږي او دغه وجلا چې الله په خپل ټول رسولانو باندې ما من نبی الا رعل غنم ایس یو نبی داس نه تیر شوی چې هغه د ګډ بيزي نه سرول بار کې د حدیث دا معلومه شو چې مؤذن د اذان په خپل اوچت आवाज سره وایي ایک و فائدہ دای چې د قیامت پر ورځ بعد د لپاره دا ټول سيزونه سفارش کوي مخکې تا یو فائدہ وکړه د حدیث کې یو فائدہ وکړه هغه فائدہ دا چې ستاسو آخرت کې فائدہ ای اوس کم باب لګی امام بخاری رحمه الله نو په کې د دنیا فائدہ کوي چې اوځه کې اذان کیږي نو دا گواهی ده د خبرې چې دلته مسلمانان شته په دې وجہ کې د بار نه څوک مسلمانان راضي د جهاد پنیت نو دې زید د مسلمانانو وینه وسی محفوظ دا د اذان دنیاوی فائدہ ده دا شعار الاسلام ده شعار هغه سیس ته وایي چې پای باندې هغه سیس د ډېر لري نه واضح کیږي او د اسلام کومه باندې ده کومه علاقې دي چې د مسلمانانو دي ته دې پته د اذان نه لګي دې حدیث کې 400 آئے خو اول خطابی خبر ہو رہے چې اسلام کې چې کوم ده بانگ دا د اسلام شعار ده دیرا حدیث بیان کی نه پسې لیکي فيه بیان ان الاذان شعار لدین الاسلام دې حدیث کیسه خلاصه ده هغه دا چې اذان کول د اسلام شعار ده دین علامت ده شعیره ده وانه امر واجب لا يجوز ترکه او بانگ چې کوم ده دا لازم امر ده دې پر خودل جائز نه دي ولو ان اهل بلد اجتمعوا على ترك الاذان وامتنعوا او که یو کلی والا دا فیصلو کوي وای موږ به اذان نه کوو بانگ بنا وای کان للسلطان قتالهم عليه امیر لپکاری د ملک چې هغه دې سره قتال وکړي ولې دې د اسلام شعار ارو کړل ورته پاکستان کې دا ګیله مګوي ها مونږ کومړو دم مانګو وای کنه پاکستان کې خدا مونږ دومره عام کړي چې مړې قبر کې کید نور ته مانګو وای خدا غیر مناسب حرکت ده
हाँ जी हाँ बस دا हो गई دا دی خو ارسه کوي دی خو چې هغې ورته کنځل هم وکړي نو خوشحاله وي ورته یې ولې نن راته خاندلی دی دا پخوانی متل د پښتنو دا په دې خلکو فټ کېږي بیا دا وایي چې وقد اختلف اهل العلم فی من ترک الاذان وحده فی حضر او سفر یو سړی یوازې مونځ کوي په کلي کې دی یا بار دی او دی اذان پرېږدي نو څنګه چلوي فذهب اکثرهم الى انه اذا صلى بلا اذان ولا اقامه لم يعيد الصلاه مونځ کېږي اقامت نه بغیر هم مونځ کېږي او د اذان نه بغیر هم مونځ کېږي خو بیا دا چې یو سړی اذان پرېږدي یوازې په حضر او په سفر کې خو د اکثرو رایه دا چې انه اذا صلى بلا اذان ولا اقامه لم يعيد الصلاه مونځ دوباره کوي عطا مجاهد وایي چې کله چا نیر شو نو دیږي خو بار کې فخری فیصله را چې سنت داری چې اذان دې وکړي شي او که سړی یوازې نو هغه دپاره سنت داری چې هغه د اذان وکړي ولې فایده یې مخکې ته واورېده یوازې انسانان خو نه دي که نه ملائک دي او دارنګې دا حجر شجر مدر دا به د ده دپاره ګواهي کوي غلطه کوي ویل پکار دي پکار یو کس لویل پکار دي خلاف سنت دي پرده غواړه دا خلاف سنت مونږ خو کېږي خو ځان له مسله لکه یو سړی د هغه لاس ووینځل ورپسې خپې ووینځلې مخ یې مو ووینځو سر مسه یې وکړه ترتیب یې ګډ وډ کړو پاک خوشه دی مونځ یې کېږي ثواب خلاف سنت ترتیب چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ده سنت کول پکار دی د مونځ د جماعت لپاره اذان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په سفر کې پرېښی نه په حضر کې پرېښی مونځ کېدل جدا خبره ده او شریعت جدا خبره ده مونځ کېږي ما يحقن بالاذان من الدماء ما يحقن بالاذان من الدماء په اذان باندې خونریزي بندېدل څه مطلب دی سمپل حدیث ته ساده هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله یو کلي ته لاړ د شپې به سفر وکړو سار بال ته ورسېد ملګرو ته به ویل غارت به نه کوو حمله به نه کوو غوږ به یې کېښود که سبا کې بعد هغې کلي نه د اذان اواز راغی او به یې فرمایل دا مسلمانان دي ستاسو وروڼه دي او که اذان به رانغی بیا به ویل دا کفار دي اوس چې کله اذان براغې او د هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام به جهاد ونکو نو دا وینه د دې بیول څه شي منع کړل د اذان دکه خول غواړي چې څنګه د اذان اخروي فایدې دي او دارنګې د اذان دنیوي فواید هم شته دی هغه دا چې د مسلمانانو د جهاد نه ځان ساتلی شي یو سړی د هغه تنظیمیان دي تنظیمیان عجیبه عجیبه خبرې کوي حدیث باندې عمل کوي خو تنظیمي اهل حدیث میں جوړوي په حدیث عمل ځان لسیز دی او تنظیمي اهل حدیث تو ځان لسیز دی ادواړه ځان لسیزونه دي اسلام خپل اول جدا سیز دی او تنظیمي اسلام ځان لسیز دی تنظیمي اسلام کې د هغې خپل ضرورتونه دي هغه پوره کوي یو سړی دی هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلپس د هغه شته دی فیسبوک باندې هم پراته دي یوټیوب باندې هم پراته دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره جهادونه کړي هغه د نظام د بچ کولو دپاره کړي د مونځ روژې حج زکات دین دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد نه دی کړی جهاد یې چې څومره کړی دی د نظام د بچ کولو دپاره یې کړی دی د دې هوښیار سړي نه تپوس وکړه چې هغه نظام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره جهاد کړی دی زموږ شاګرد د اشفاق نه هغه پې لیکلي د پاسه چې امرت ان نقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله د څه شي دپاره جهاد هلته نظام کوم دلیل دا پیش کی چې مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد نه کړی په مدینه منوره کې جهاد کړی ول یو نظم جوړو دا سیاسی اسلام دی دروغ وایي اصل داوا چې په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود مختار نه و هغه سره اقتدار نه و په دې وجه هغه جهاد نه کو قرآن د جهاد اجازت وکړي اذن للذین یقاتلون سورۃ الانفال کې راځي
دغه اجازه ته چې ورکړی کله ورکړی دی دې سره قتل شروع شو د دې وجه نظام نه دی دا که پیشه به لګي بیچارهګان سړی حیران شي سکول کې ټیچر دی غریب اردو کتابونه یې کتلي هغه هم په دین باندې د علماو نه ښه پوهېږي د سکول ټیچري عیب نه دی علم بنیادي خبره ده چاہے تا کې علم شته نو دې د اردو کتابونه وګوري په باندې بیا علماو ته بیوقوف وي لله دا مصیبتونه وکوي علم وکړه دا هغې نه رستو خبره کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره اقتدار نو په مکه مکرمه کې هلته کې چې څومره اختلاف کې و نو د هغې بنیاد څه شی و کلمه توحید هغې نظام دا نظام دی دا نظام هلته کې موجود و لیکن الله اجازت نه ورکول جهاد د جهاد اجازت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینه منوره کې ملو شوی حدثنا قتيبة بن سعيد 240 کے مرد ہیں قال حدثنا اسماعیل بن جعفر 180 کے مرد ہیں عن حمید دیتا حمید بن ابی حمید وہی عمومی طور حمید الطویل ورته وہی حمید الطویل بعد دنگی آوائی چیتی گا بعد دنگی آوائی چیتی دا طویل لیو گند عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما تابع رسو شیدہ مصاحبت ملگرتیا اذا غزا بنا قوما کلا زمونگا پا ملگرتیا کی بیچی او قوم سر غزا کولا لم یکن یغزو بنا نو غزا بے نہ کولا زمونگ پا مرگرتیا کی حتی یصبحا تا گورا فعل مضارع یصبحو پکاری خو فعل مضارع وائیں چی حتی حرف جر داخل شی و دے کہ ان بیا مزمری ان پا دے کہ مزمری کہ سوگداوی چی حتی یصبحو معلوم ادا ہو جے دے دا گریمر نا واقف ہے پتہ اردہ نشتا دا دے حتی ان یصبحا ان پگے پٹ دے حتی چکلا پا فعل مضارع راشی دے کہ ان پٹی دعوتو یصبحو نوے بلکہ یصبحا بوے دارنگی وینظرو بنوے اصل عبارت خدا ہے کہ یصبحو وینظرو لیکن حتی پر آگے لہذا ادوارو کہ ان مزمر دے حتی ان یصبحا اور حتی ان ینظرہ زمونگ مرگردیا کے چکل جنگ کر دے نو چلابر نو جنگ بے نکو تر دے چ سباب شو تشبہ بے جنگ نکو آئے کہ یو نقصان خدا ہے چھ مسلمانان ہوئیو بل نوی نہیں کر مجھے توے ورزے پہ نو ممکن دے چھ مرگر یو بل تا مخامق شو تاکہ نقصان پا گیم دے لیکن دویم نقصان پا کے دا ہم دے چھ اسنا دا کسان مسلمانانی امونگا بے جاد مسلمانانو قتلو کو وینظرا تر دے پوری چاگو گوری فین سمع اذانا نو کا اذان بے ورد کف عنہم تو ذان بے دا غید قتال نہ منک بے جنگ نہ کہوں وَإِن لَمْ يَسْمَعْ اذانا نو کا اذان بے ونرد اغار علیہم آغیب حملہ اکڑا قال فخرجنا الى خیبر منگا خیبر تلاڑو فانتہائنا الیہم لیلن منگا آغید رشپے ورسیدو روان شو خیبر ترشپے ورسیدو فلما اصبحا ولم يسمع اذانا کلج سبا شو اذان و نرید رکبا و رکبتو خلف ابی طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ورلے سور شو او زد سیدنا ابو طلحہ پسی سور شو یعنی پیوس ورلے منگ دو کسان کے ناست وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم امونگ دمر نزدی روانو چھ زما قدم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم سرا جنگی دو صلی اللہ علیہ وسلم خلق نو زما خپا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپے مبارک سرا جنگی دو قال فخرجوا الینا بمقاتلهم ومساحیهم صحابی وی اغی روت الزمون مخی بمقاتلهم مقاتل دا مقتال جمع دا مقتال مقتال سے دا وی مقتال قٹ ٹوکرے دا وی
زمیدار د زمیدارۍ دپاره چې کوم غټه ټوکرۍ په سر ږدي یا ځان سره وړي. دارنګې مقتال یو څیز دی، هغې نوم مانه اوس هېر شو، غاړې ته به یو شی اچولی و، هغې کې به هغه خپل کورې غاړې سودلی یو شی به یې وکړی و که نه، بیا یې غاړې ته اچولی و، په هغې کې به د هغه د جوارو ډوډۍ هم به پکې به یو پیاز هم پروت و، یو ګوړی چکی هم پکې پروت و، او دا قسمه څیزونه به و، د هغه د ضرورت پانه به و پکې، د هغې یوې موې که نه کم چې پټي کې پکارېږي، دغې ته مقتل وایي. دا مقتل دی. و مساحیهم، مساحیح هغه څیزونه ته وایي چې د زراعت دپاره پکارېږي. یو څیز ته نوم نشي اخیستی، لکه مونږ وایو کنده ده، دا پاله ده، اوسني خو واړه پېژنې نه که جغ څه ته وایي، مولی څه ته وایي. دا صحابه کې یو شاعر دی، نو دی باندې هغه خلکو باندې تپوسونه کوي، چله پښتو نه ورځي که نه، پښتو ټوله غریبه شوې الفاظ ډېر ناشنا شوي دي. مونږ انګریزي سکولونو هېڅ ته نه یو پرېښي، انګریزي هم زده نه کړه، خپله ژبه مانا یېره شو. مونږ کله کله معنی وکړو، دا څه وایې که نه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى. څه معنی ده؟ خاص اللہ ہاغ ذات ہے، خاص اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. معنی واسه شي خاص الله هغه ذات دی چې هغه لېږلی دی رسول خپل. په هغه او په هغه کې څه فرق دی؟ ما وکتل څومره تعلیم یافته چې دي د هغه په ځای هغه وایي، هغه معنی و، هغه معنی اوس نه، څومره فرق دی؟ دا ډېره د ذلت خبره ده چې مونږ د خارو په چال کې خپل چال هم پرېښود، خپله ژبه نه ویرول پکار. دا پښتو خلکو لړه کړه که نه، د علم پکې څه نشته، څوک پکې کار نه کوي، څه به پکې راشي کار دی پکې وکړي، شته که نشته. ژبه خرابه نه وي، نه انګریزي خرابه ده نه پښتو خرابه ده. د الله د رحمتونو د مهربانو نه اختلاف و السنتکم و الوانکم، ستا د ژبو اختلاف د الله نعمت دی. د ژبې په بنیاد تقسیم مه کوه، پښتو ښکلې ژبه ده، خو کاش چې خلکو ته معلومه شي چې دې شاعران څوک څوک دي که نه، په نثر کې چا لیکل کړي دي، څوک وایي نه بس هغه خراب کړي دي، او څه سړی خفه هم شي، لږ پته نه لګي د دې د هر متل کنځلو دي. کوم متل چې ګورې نو اخلاقو نه ډېر تېر پیریخ، په دې وجه دغه کېدی چې دا غریبانان بې علمه ساتلی شي، بې علمه ساتلی شوي دي، محروم کړي شوي دي. څنګه چې نن ورسره خلک رواني کوي که نه، استعمالوي یې، په دارنګې پخوا نه دا غریبانان دا د علم نه ډېر لرې ساتلی شوي دي. دي ته که کوم علم ښودلی شي هغه د وحدت الوجود دی، غیر اسلامي علم، د صوفیانو علم هغه ورته ښودلی شوی دی. ډېر ښه قوم دی، الله دې رحم وکړي په موږ باندې، ډېر بهترین قوم دی، خو بس وسایل بې ځایه استعمالېږي. فخرجوا الینا بمقاتلهم و مساحیهم، هغوی خپل سامان د زراعت او خپل مقاتیل، مقتل، لفافې مفافې او سامانونه ټوکرې هغوی سره راووتل. فلما رأوا النبي صلی الله علیه وسلم، کله چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو نو وی ویل محمد والله محمد والخمیس. خمیس دلته زیارت ته نه وایي، خمیس دلته کې لشکر ته وایي. محمد والله محمد والخمیس، په الله مې دې قسمي محمد راغی صلی الله علیه وسلم او محمد راغی صلی الله علیه وسلم والخمیس د لشکر جرار سره. والخمیس دا مطلب. قال فلما راهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ولیدل، قال الله اکبر الله اکبر. رفع خو نه دی که نه، رفع صوته بالله اکبر. بس زمونږ خلک خو دې له تکړه که نه چې د بدعت استدلال کوي دا ځای نه، ویجي الله اکبر یې ووایي ټیک دی وایي که نه. لکه څه دي یو سړی تا سره رواني ایکسیډنټ څوک وکړي هغه وایي انا لله و انا الیه راجعون، لیکن هغه ذکر بالجهر مراد دی. بس دا
هغه ساون کا صحیح ساون کا اندازه چی هغه ته هر شی سخ کاری هر نظر آتا په داخله کم چې کم ځای ګیلا څه شی ویني هغه نه استدلال کوي د خپل بدعت لپاره لیکن دغه څه شی غونی نه بغیر خو سوچ سره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کې مقصد دا چې زما غوندې یو بنی آدم هغه الله رب العزت د دې يهوديان د بهکنه لپاره راوستل خپل تاریخ هغه ته یاد دی چې زما پلار څوک و زما مور څوک و زما جون څنګه تیر شوی دی ماضي کې ما ګډې بيزي سرولې دي ما تجارت کړې کمزور بنی آدم لیکن د دې هر څه باوجود الله حضرت خلقو د سرکشه د ختمولو باندې مسلط کړي په دې الله کبریا بیان دي کیسه دي چې ذکر بالله ارزه نشته الله اکبر خربت خیبر خراب شو ختم شو اب آیت کریمه ویل ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین مونږ چې کله د یو قوم کور ته ور داخلي شو دا غي علاقې ته ور داخلي شو ساحت نه مراد صحن ده معنی صحن ده لیکن مراد علاقه ده بیا صحیح ناکار ده صبا داغه چا غیله تنبیه ور کړی شو نه څه مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله او زیت لړ اوس معاملہ خراب ولا که صحابه کرام تله بیا خو د بچ کېدو امید وو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ نو د بچ کېدو امید نشته ولې خلکو خیال بدای یادای خلکو چې هغه منکرین حدیث دي یا مستشرقین دي چې نعوذ بالله رسول الله ډېر ظالم وو دا خبره نه رسول په دنیا کې د الله د ټولو نه لوی حجت ده د ټولو نه لوی دلیل د قران رسول څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې یو سړی د رسول مذاق وړاوي داغه د وجلو کوشش کوي دا الله د حجت د زائل کولو کوشش کوي نه الله وسوي بیا وخت الله لګره د خپل رسول ليظهره علی الدین كله دې د پاره لګره چې پټولو دینونو غالب کی دا دې دا وجنا چې رسول الله کا نعوذ بالله ظالم دا د الله اخیری حجت ته قوم خلاف چې یو قوم دا چل کوي نه غي سره بیا د الله د حجت د طرفه دغه سکی دا سزا ده ورنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تور سمره خلق مړ کړی دا تاسو سوال شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تور نه سمره خلق مړ شوی دی دا غي فهرست لګ موږ ته مهیا کې بل هفته کې وګورو تاسو دا سوال پکار دی دا حدیث دلته کې مختصر دی ته دین زیات مفصل حدیث هغه د صحیح مسلم دی امام مسلم رحمه الله کتاب النکاح کې کتاب نمبر 16 باب فضیلت اعتاق امت ثم يتزوجها فضیلت د خبره چې یو وین زرا سړی هغه ول آزاد کی او بیا غیر سره نکاح کی د فضیلت ته باب نمبر 14 اور حدیث نمبر 1365 سیدنا انس فرمائی ان رسول وسلم غزا خیبر تلل غزالا فصلینا عندها صلاة الغداة بغلس نمونگا خیبر سرا د سحر منز پتیار کې وکړو ورته د منز د پاره د ټایم تعین ضروری دی خو یو خبره باندې ځان پویول غواړي چې زمونږ د خلق او عوام پرې د خواص هم د مونږ د خپل ټیم نه داسې جوړه کړې ده چې ته به وایې دا تعینم الله کړی دی دلته مسله روانه کړې ده مثلا مونږ 15 بجې مونږ کوس 9 بجې نو کا دې نه یو منټ مخکې کیو یا یو منټ وروسته کوو ټول هغه خبرې کوي لکه خبرې څه لګي دا ټایم دا مونږ چې کوم مقرر کړ چې 9 بجې دا خو الله نه مقرر کړل نه رسول الله مقرر کړل په دې وجہ کوم مرګري منځګزار بالفرض د 9 بجو په ځای باندې 105 جمع شو بس موږ کوو ټیک ده خبر دغه حالت د جنازې د منظم ده دا رستم کې دي مثلا تا 4 بجې دا جنازې لپاره ټایم تعین وکړو
ټیک دی او تنظیم دی، بس انتظامی امر په خلکو ته ډېر تکلیف چې ټایم 4 بجې او تاسو 4:30 بجې کړه خلک راځي، دا به تر ماښامه خلک راځي، موږ بودرېږو. یو جرأتمند داسې پګای چې ورته وي آو ته تللی شي لړ شي. دا انتظامی امر دی. دا خلک په دې کې فرق نه کوي چې دا تعین الله کړی دی، رسول کړی دی او که نه یو غیر معصوم انسان کړی. زما د خبرې دا مطلب نه چې موږ د ټایم پابندي نه کوو، دواړه خبرې ځان له ځان لري. د ټایم پابندي پکار ده، لیکن که یو ځلې بالفرض مونږ د څه فایدې د وجې د څه عذر د وجې ټایم څه مختصر وړاندې کو یا وروستو کو، دی کې شران صاحب نشته. د سحر مونځ کې دا اختلاف دی چې دا مونځ به په تیاره کې او که دا په رڼا کې و. دې حدیث سره ته څه کولی شي؟ دی یو خالص د غلط لفظ دی، تاویل ماویل ته دا مونږ نه پرېږدو. یعنی مونځ کړی دی د سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خالص تیاره کې شروع کړی په تیاره کې دی، ختم کړی په تیاره کې. اوس که دې نه زه دا مسلک جوړ کړم څنګه چې د بعضې خلقو دی چې مونځ به شروع کوم په تیاره کې او ختموم به هم په تیاره کې، ټیک ده صحیح دی. لیکن اکثر خو داسې شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ شروع کړی په تیاره کې دی او رسول یې څه ته دی رڼا ده. دغه یو مسلک دواړه ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او کله کله داسې هم شوي دي چې شروع کړی هم په رڼا کې دی او ختم کړی هم په رڼا کې. په درې واړو عمل کول پکار دي که نه دي پکار؟ نو دا چې کله امام صاحب وي که نه هغه دست و بازو والی او کولی شي، زه کوم په خپله داسې خدا هغه امامان کولی چې د خلکو نه څه غواړي نه، کوم چې خلکو نه غواړي نه خلکو خو موږ ته مزاج معلوم نه دي، خو 10 روپۍ درکړي که بیا به یې دغه ونیسي او 10 به یې کېنوي پاسوي. دا دغه امامان نشي کولی، مونږ یې کوو الحمدلله، مخکې هم کوو وروستو هم کوو، وړاندې هم وروستو. خلقو ته ګورو، جنازې دپاره هم دا اصول دي. جنازه به کله کوو چې کله د هغه وارث اعلان وکړي چې جنازه وکنه کولی به شي. په مسله ځان پوهېږې ځای په ځای په پردی جنازه کې تورې مه غږوئ چې استاد ورېږه ټایم شوی دی ستا کار نه دی. دا چې کله د مړي وارث ووایي چې جنازه وکنه کولی به شي، دا ټایم تعینونه د دې حیثیت دغه نه دی کوم چې خلقو دا ټایم الله او رسول نه دی مقرر کړی، دا انتظامی چیز دی. انتظامی امر کې وړاندې وروستو والی کېدی شي. دا میز دی، دا هلته چا ایښی دی؟ ما ایښی دی. اوس که دا میز د دې ځای نه والم هلته کې کېدم په دې کې هېچا نه خرڅېږي، زما خوښه ده. یو سړی یو آبادۍ واخلي په کې یو ځای بیډروم جوړوي، یو ځای کې کامن روم جوړوي، بل ځای کې چې کوم دی هغه واشروم جوړوي او بل ځای کې کچن جوړوي. دا هغه خوښه ده که زما ستا خوښه؟ چې کله یو سړی کار کوي نو ته مهرباني وکړه لکه چالو بیان مه ورته هلته کې خلقو لا مفت مشورې مه ورکوه چې دا شی م که دې ځای کې جوړ کړی و نه ښه به دا خوښه ده ته به څه کوې؟ دا غلس نه دا معلومه ده چې د مونځ دپاره د ټایم ابتدا او انتها خو معلومه ده، لیکن کم ټایم کې وکړو نو هغه د هغې حاضرینو اسانتیا ته به وګورو. دا که خبر ده په دې کې پوه شوې نو اوس په دې هم پوه شوې چې کله خلک مونځ کوي د جمع نو اول صف کې به نارینه وي، په دویم کې به هم نارینه وي، په دریم کې هم نارینه وي، بلکې به غلاماني، هغې نه وروسته بیا ماشوماني، هغې نه وروسته به زنانه وي. دا امر انتظامی دی که شرعي دی؟ دا انتظامی امر دی، لیس بشرعی، دا شرعي امر نه دی. دا بعضې خبرې سړی ښه نه ښکاري خو سړی مجبوره شي. اصل کې داسې علاقې دي په افغانستان کې چې هلته کې عمل د قوم لوط ډېر زیات و. نو هلته چې کومه فقه لیکلې شوې ده هغې علماو او د هغې خپلو خلقو د کنټرول کولو دپاره به هغې دا ویل چې امرد سړی به بېګیري سړی به په صف کې نه ودرېږي. دا فقه کې شته، خو دا د ماوراء النهر په فقه کې شته، د احنافو فقه نه ده. دا د ډېر وروستو پیداوار دی. هغې علماو لیکلي دا د دې دپاره دي چې دا خلک په مونځ کې هم دا ارامېدوبونه کوي. مانځه په بانه خلک ترې خوري که نه؟ اوس هغې نه خلکو دین جوړ کړی چې نه جي ماشوم به په مخکني صف کې نه وي ولې ښه چللی به دی. دلته یو سړی ما پسې راغی، ما دې ته ماشومان پخوانی خبره
ته ماشومان په صف کې ودرې نه مایو ولې ما دا انتظامی امر دی دی خپل منځ هم خرابوي زمونږ هم خرابوي چې مونږ مشرانو کې تقسیم کو ځای په ځای ودرېږو بیا دی روانه نه کوي او که خرابي وي د یو کس مونځ خراب شي دا شان خو دي هغه رامیتوبونه کوي چې امام غریب نه ټول مونځ تباه شي نو ما ته یې نه دا خو فقهاو حرام لیکلي نو ما یې د حراموالي وجه هم لیکلی دا د قندهار خلکو کې دا مرض و چې کومه قندهاري فقه لیکلی شوی دا پای کې دا شی شته خو د هغې نوعیت دغه دی ما چېرته څه وګورم دا عامه فقه نه ده مفتی رشید احمد دیانوی رحمه الله لیکلی دي خپل احسان الفتاوی کې چې د دا موږ ته وروستو شی میلو شو یعنې اوس له 7 کاله وشي زه ډېر پخوانه دا کار کوم ماشومان صفونو کې ودروم هغه لیکلی دي چې دا انتظامی امر دی شرعي امر نه دی اوس بیا زنانه مرول انشاء ته ودرو ځان ده زنانه او پراتلو خو پابندي ده که نه په ماشومانو پابندۍ مه لګوئ د یو خیار سړي خبره وه چې هغه قوم چې د هغې د رستنو صفونو نه د ماشومانو د شور اواز نه روځي او دا قوم بېدینه دی د دې مستقبل د دین برباد دی څه مطلب جماعت ته ماشومان نه راځي کوم ماشومان چې جماعت ته ځي راځي که نه دې کار سمي ته ځي جماعت ته که نه دی شا ماشوموالي کې جماعت ته ځئ ښه دا کم مشران چې جماعت نه ترېدلي که دی په کچوالي کې په بچپنه کې جماعت نه لیدل یا څوک ظالم امام په پیښ شي هغه والی زیات یا چا مشر والی ځوړن کړي الټا نا غریب یا جمعه سره ډزي کړي جماعتونه خپل آباد کړي هغه په طریقه اختیار کړي زه خپل مازیګر ماښام ماسودن څومره مونږونه چې کوم په ماشومان اول ټکانې لګا دا صحیح ځای کې ودروم جماعت ښکاري پروانه نه کوي صف کې یو ځای په ځای ودروم ښه په آرام مونځ وکړو الحمدلله خدا انتظامی امور دارنګې مونځ غلس کې کول انتظامی امر د خپلو حالاتو وګوره مثلا سار تا پسې شپېته کسان مونځ کوي اته وګورې چې سار شپېته واړه راغلي په تیاره کې ودرېږه نور څه کوي دا خو نه ده خامخا چې تیاره کې شروع کړه دومره وګدې هغه وخت دی ودې کتل چې شپېته شاګردان دي پنځه پکې راغلي دي صبر وکړه خیر دی پرېږ لږ رڼا شي دلته د مذهب جوړ شوی چې نه چې زما دا مذهب دی ستا دا مذهب دی پلانکي دا مذهب دی پلانکي دا مذهب دی دا انتظامی امر دی فرکبه نبی الله وسلم ورکبه ابو طلحه وانا ردیف ابي طلحه او هغه خبر ده کوم چلته وم فاجرا نبی الله فی زقاق خیبر رسول الله وسلم هغه پوند ورکړه خپل سور لیدا هغه منډه والا زقاق کوسو ته وی کنه وان ركبتي لتمسو فخذا نبی الله صلی الله علیه قدم ویلو دلته وی زما پتون دا دې کوم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پتون سره جنگي دو والحصر الازار عن فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم کې تفصیل وې تفصیل لپاره ما دا حدیث راخو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذ کارش پتون فإني لا را بیاض فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن د فخذ سپینوالی لیدو حسین و جمیلو پیارا کم خیاری دا فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها 3 مرات تدريد الأول دیکھئے وہ نیک فال لاؤ چدا قوم تباش اغی خلق ویل محمد والله اچا ویل محمد والخمیس قال واصبناها عن وطن خیبر مونږ بغیر د جنگ ملوش الواغه دوی چې پاغي جنگ نشه وجمع السبيو هغه شی چې کفار پریدي غنیمت هغه جمع کړي شو دحیه راغه دحیه قلبی هغه ویل یا رسول الله اعتنی جاریه من السبي مال دې سبي نه یو وینځرا کا فقال اذهب فخذ جاریه نغورته ویل الله ځان لخوخ فاخذا صفیه بنت حیی دا صفیه بنت حیی دا کوم چې رسول دا ام المؤمنین حیی دا امیر د خیبر
نو سیدنا دحیه ځان له خوښه کړه صفیه بنت حیی یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا نبی الله اعطیت دحیه صفیه بنت حیی سید قریظه والنذیر دحیه کلبی له دا زنانه ورکړه دا حدیث ته مستشرقین او تخته مشق او د منکرین حدیث ته دې رد کوي ولې رد کوي دې کې څه مضمون دی مضمون قتل غواړي چې تا غلا صفیه ورکړه بنت حیی حیی هغه سړی چې د بنو قریظه او د بنو نذیر امیر دی اصول سری دا چې کوم مار داړ بګیدا موږ ورته غنیمت وایو یا سب یې دا سيزونه دا جاهلیت د زمانه سيزونه اسلام دا برداشت کړو اسلام د دې اجازه ورکړي چې وسړی مسلمان نه یته هغه خزا واخله په دې ځان له سوچو کوي غلام او لونډیا دا یو مستقل بحث دی او پکار دی چې په اهل علم خام فرسایو کی سوچ پیو کی ادی باندې سوچو کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر وینځه غلامان آزاد کړی دي کنا وینځه غلامان ساتلی دي بیا د اسلام پته لګي چې اسلام وینځه غلامان غواړي او که ختمولو کوشش کوي او بیا په دې دور کې د وینځو د غلامانو وسه تصوري اخو 10 به 10 جنگ بګیدا کنه او 10 به 10 جنگ نه دی اوس خو دې نه میزا اخلاص کې اخو 400 وکړه دا بای سوزنا زمون پنځ باندې د اسلام تقاضا وی د خلکو پنځ لیکن په دې متقدمین هم کلام کړي دا جدا چې مونږ ته د متقدمین علم په دې باب کې څوک نه خي قتل پګار دي ته یو باب دی وګوره زورت لوزګار نیم خو ما تاسو یو سیز مخه دګي هوت دا هغه وخت یو برای ده اسلام برداشت کړی دا او تدریجا دا ختم کړی دا ځکه هر ځای کې ته ګوره چې کله قسم خوري نه حالت کې غلام آزادولو خبر شته که نشته روزو کې د غلام آزادولو خبر شته که نشته هر ځای کې د غلام آزادولو غلام آزادولو دارنګي یو سړی مکاتب دی مکاتب چاته وي یو سړی ستا غلام دی دا خپل مالوي نه اوس کته تا هغه چې دا وځه 2 لک روپے وګټم او تعالی بدر کم آزاد کړي ته مکاتبت وي دا شي ته ترغیب دی دا ترغیب دې ترې چې غلامان دې پس طریقه آزاد کړي شي قرآن پای صفه باندې هم لګولې لکه غلامان په پخوا د امهات المؤمنین کورونو ته تلل او اخر رواج ده کله چې ماریه قبطیه بدنامه شو دا غي نرستو مسله بدل شو ماریه قبطیه رضی الله عنها ام ولد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم مور ده معبور سره دا بدنامه شوی و مشهور حدیث ہے صحیح مسلم معبور دا غي ترزویو اگر وته راته هغه معشوم چې کوم شی ابراهیم هغه د معبور هم شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ویل شو منافقین आवाज وکړو هغه فرمایل سیدنا علی ته چې معبور د کوم ځای مون قتل دا وحی وکړه حکم چې وحی بیا غلطي کوله نبی اجتهاد کوي کنه کوي هغه او قتل چې معبور په شان درې دا هغه اجتهاد په بنا غدا وویل او سیدنا علی چې لړ هغه معبور په یو رکوه کې په ډندو کې ګلامل کچا جوړه و ته بار روزه چې علی او تور اور سره لاس کې پتا دی بار روزه نه څه چلوي نا خټو کې نور ځان ډوب کو دیو سره په جګړه شا کچ نه نو چې بار را ورته نا کچ دا لاس کې پاتې شو پربند شو نو څه چلو بیا داغه هغه اندام نو کوم جناری نه وي یعنی هغه خنساو خنسا سره مشکل لفظ وي تاسو فقہ ویلې درته زموږ ټول سيزونه ګډوډ دي خنسا مشکل یو خنسا مشکل دی دوه جدا دي سيزونه خنسا هغه چاته چې د میل او د فیمیل د دواړو اعضاء موجود وي رجحان دواړو موجود یا خنسای مشکل هغه چاته وي چې پای کې پہچان نه کیږي چې کم پهلو پکې ډېر دی آیا میل والا پهلو پکې ډېر دی او که فیمیل والا پکې ډېر دی هغه ته خنسا ته وایي
مشکل زموږ د هر چا د خو مشکل وي علم خو پته لګېږي نه چې کوم ځای ویلی دي د بار کیف دا قسم سوزونه به راتلل سید قریظه والنذیر ما تصلح الا لک یعنی حدیث کې اصل څه دي چې دا د بنو قریظه او د بنو نذیر د امیر لور ده نو چې کم قبایلی نظام دی د مدینه منورې نظام قبایلی و د مکې مکرمې نظام هم قبایلی و اوس هم قبایلی دی په دې وجه هغوی صحرا کې ډېر خوشحاله د هغې نظام تر اوسه قبایلي دی د هغې فیصلې تر اوسه قبایلي دي په هغې رنګ کې کېږي نو قبایلي نظام کې دا خبرې کېدې په قبایلي نظام کې پکار دا و چې د امیر لور دی د امیر په نکاح کې راشي د حدیث مطلب دا دی مستشرقین څه وایي صفیه ډېره زیاته ښایسته وه په دې وجه رسول الله وسلم ته د هغې حسن ښکاره کړی شو نو هغه وویل چې دا دحیې له مناسب نه ده حدیث دا دی ما چې ستا مخې ته یې دا دې دپاره کېښود چې تا ته د مخکې نه پته چې دا خلک کم بکواس کوي سوال دا چې هغه رسول چې په هغه باندې صحابه کرامو ځان نه چا ورکو هغوی به هغه لور نه ورکوله ولې یو صحابي دا نه کوي چې پیغمبر له خپله لور ورکړي هغې وجه دا چې رسول الله وسلم هغه د نکاحونو شوقي نه دی دروغ وایي خلک د هغه په بیبیانو کې صرف سیده عایشه رضی الله عنها اکنواري ده باقي ټولې یا د یو خاوند نه کونډې دي یا دوه نه کونډې دي دا همیش دپاره اعتراض چې خلک کوي دا زمونږ خلق هغې ته حدیث په غلط رنګ کې پیش کړي نو بس هغې یې بیا کوي انګریزی کې هغې ولیکي نو زمونږ دا یم انګلیش چې کم خلک کوي که دا اکثر و بیشتر بېدینه شي غریبانان ولې دي ته اسلام د انګریزانو نه په انګریزي ژبه کې راغلی د مسلمان کتاب دی نه ګوري زما کتاب نه ګوري دا ناپوهه دی مولا دی البته چې یو سړی MBBS یا انګریز وي دا کتاب کیمبرج فارغ شي دا کتاب به ګوري اگر چې غیر مسلم وي تباهۍ سبب دغه شي د حدیث کې دا څه نشته دی ما تصلح الا لک رسول الله صلی الله علیه وسلم یې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولیده یو بلې ولید نو یې فرمایل لما نظر الیها قال خذ جاریه من السبی غیرها وی فرمایل ځان لبل وګوره مجبوره کړی نه ځان لبل وګوره علت دغه شو چې چونکې دا د امیر لور ده نو د هغه د عزت او احترام په خاطر تاسو ګورئ چې کله دا روغې کېږي یا جګړې کېږي نو د امیر خاص خیال ساتلی شي په ټولو روغو کې په ټولو جګړو کې هغه له عزت او احترام ورکولی شي اوس یو شی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر او د بنو قریظه د امیر د احترام په طور کړی دی نو هغه مستشرقین بېدین راځي هغې نه اعتراض جوړوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره څه چلو کو واعتقها وتزوجها اول هغه آزاده کړه چې آزاده شو اجازه ورته ملو شو که ملو نه شو نو هغې په خپله خوښه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړه اوس چې کوم تاریخ کې ته دا وګورئ چې یاره یې غوښته چې خوښه یې شوه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس هغې سره سمدستي نکاح وکړو دا تاریخ صحیح دی دا د حدیث په رڼا کې وګوره نو تا ته پته ولګېږي چې تاریخ کې کومه غلطي ده بهر کیف دې کې چونکې زیات تفصیلات وو په دې کې نوره خبره هم شته ده د هغې مهر هغې په خپله تعین کړو چې زما نفس چې کوم دی دا او دا زما مهر ته ما قبوله که نه به دا کافي ولې صفیه بنت حیی بن اخطب دا د سیدنا موسی علیه السلام په خاندان کې و د دې تعلق د نبوت خاندان سره و هغې نبی او نبوت پېژنده د دې وجه نه هغې خپل ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان وهبت نفسها للنبي دا هغه زنانه وکړه بهر کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وویل خربت خیبر او یې فرمایل چې ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین بس کې اقول قولي هذا